पाकिस्तान की पहचान है एक मिलर ट्रैक्टर। मैनू तकरीबन जिन्नी क मैं इन्हां दी प्रमोशन करती ना मिलर दी, मेरे तो वड्डी किसी ने नहीं की, क्योंकि मैं मार्केट हुन्ना ते जिन्ने कुछ मैनू बैड कमेंट मिलते हैं जिद्धर मैं मिलर की वीडियो पा लग गया, जिन्ने मैनू बैड कमेंट मिलते हैं, हर बंदा उन्हें रखिया भी घर मिलत होएगा पर थले कमेंट करेगा इंज दी मैं यार तुम कोई मसला है तुहाडे नाल दसो, असीं कंपनी नूं जाके दसीए। फोटो चेक कर लो अपना चैनल पी के मैसी ते लगी है मैं मेरे जिन्ना वड्डा लवर ਇਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, पर मैनू दुख ਹੁੰਦਾ ना यार ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਸਾਡੀ नहीं सुन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपना चैनल पी के खुश आमदीद कहने सारे भरावां नूं। दोस्तों अज मौजूद हाँ जी अफजल भट्टू साहब को, आसफ किची साहब साडे नाल मौजूद ने। अजकल असीं ज़मींदारां दी राय वगैरह लैंदे पे हैं कि आखिर ज़मींदार चाहता की है। ठीक है जी, काफ़ी साडे तकरीबन वीडियो पाई दी है थले कमेंट करके इंज करो कंपनी नूं कहो इंज करो। ज़मींदार साडे नाल मौजूद ने, काफ़ी यूज़र ने तकरीबन असीं अपनी मैसेज जी है लोकल कंपनी ये गल करते पे हैं, काफ़ी देर तो इस्तेमाल करते पे ने। कोई ये गलबात करांगे जेह्ड़े सानू फीडबैक मिलते हैं, बंदियां दे कमेंट मिलते हैं कि ये आ तब्दीली करो आ करो, वो तो गलबात करांगे। साडे नाल आसफ किची साहब मौजूद ने, अफजल भट्टू साहब साडे नाल मौजूद ने। अफजल भट्टू साहब तुहाडे नाल पहलां मैं गल शुरू करांगा। सब तो पहलां आपां एक दो मुद्दा इहदे ते गल करनी, जिहड़ा दी चैंबर आयल जिहड़ा है उहदे बारे पहलां गल करते हैं। काफ़ी ज़मींदार कमेंट करते हैं जी थले इहदा आयल चैंबर जिहड़ा 12 लीटर होना चाहिए। पहलां तुसीं इहदे ते रोशनी पाओ, तुहाडा इस बारे की राय है? जिस तरीके किसान वीर कहते हैं ना भी 12 लीटर होना चाहिए, चैंबर वड्डा करना चाहिए, वो निरा खाली चैंबर ही नहीं वड्डा होना, उनका डिजाइन इंजन का ना वो ही चेंज होगा, फिर जाके मतलब भी वो 12 लीटर आएगा। लेकिन कंपनी तो मेरे ख्याल 8 लीटर देंदी है, तो जिन्हें भी साढ़े रंगे जिमीदार है उन्हें अपने हिसाब किताब लगा के ना यदा अलगाजी ट्रैक्टर का वड्डा फिल्टर लगा के तकरीबन 9 तो 9.25 लीटर जो आयल अस इंजन पाने हैं। तो अल्लाह पाक का शुक्र है भी मेरा जो ट्रैक्टर है मैं पिछले दिनों वीडियो भी पाई 180 घंटे चलाया तो आयल कम नहीं होया। तो वो मैं अपने वीर भरावां दसदा चला भी मेरा ट्रैक्टर का चलाना थोड़ा जिहा तरीकाकार मुख्तलिफ है। बाद ड्राइवर जोड़े ने दबा के चलाते हैं दस के आप इन चलावीदा 1500-1600 RPM ते, खा पिछे डिस्काउंट खा हल हो या कोई भी जराई हालात हो 1500-1600 तो चलाने भी ट्रैक्टर जोड़ा है ना इनू कोई प्रवाह ना रहे भी। अगर ज़्यादा रेसा कदे नहीं दित्तियां तो बड़े सुकून नाल चलदा है, तो कम भी निबड़ जाता है, तो ट्रैक्टर कभी गर्मी भी नहीं मनाई। अच्छा तुसीं ये दसो मतलब तुसीं मुतमिन होया जेहड़ा इस टाइम चल रहा है इंजन ऑयल जेहड़ा आयल चैंबर चल रहा है? नहीं मेरा ख्याल है भी मैं तो मुतमिन है, मुतमिन मैं खुद मुतमिन। हुण साडे ज़मींदार नूं ये दसो तुसीं कितनी देर बाद आयल चेंज करदे हो इंजन ऑयल? इंजन वैसे तो 100 घंटे बाद हर बंदा जोड़ा है उन्हें बदल लेना चाहिए, 100-110 घंटे के विच तो क्वालिटियां होंदियां ने आयल भी, क्योंकि मुख्तलिफ कंपनियां दे ना ब्रांड है, हर कंपनी कहती है साडा आयल चेंज करो, हर दूसरी कहती साडा आयल चेंज करो। लेकिन जिस आयल तुसीं मुतमिन है भी आ मेरा ट्रैक्टर पूरा आयल कटदा है मतलब भी चेंज करते पूरा निकलता है, तुसीं ओही बदलो, ओही तुहाडे वास्ते बेहतर है। एक गल होगी आसफ भाई साडे नाल मौजूद ने, इन्हां नाल मजीद इन्हां पुछांगे, काफ़ी यूज़र ने जी मैसेज दे भी, इन्हां नाल गलबात करते हैं। आसफ भाई तुसीं अपनी राय दसो, हुण पहलां आयल चैंबर ते गल करनी है, तुहाडी इस बारे की राय है? हर बंदे दी अपनी राय है जी। बिल्कुल जी। ते जिवें भट्टू साहब कहा ना इस्तेमाल कर रहे हो मैसी ट्रैक्टर? मैसी ट्रैक्टर मैं तकरीबन सारे ट्रैक्टर इस्तेमाल किए है जी, तकरीबन कोई 7 साल मेरी उम्र आई सिर्फ, तो मैं ट्रैक्टर ते बहना शुरू कर दिता सी। ठीक हो गया। रूसी फोर्ड इस्तेमाल नहीं किया, बगैर सारे ट्रैक्टर इस्तेमाल किए। ठीक हो गया। हाँ जी। अच्छा तुसीं अपनी राय देनी है जी ये आयल चैंबर बारे आया कि ये जिहड़ा कंपनी दे रही है 8 लीटर तुहाडे ख्याल नाल ठीक है? आयल कम है जी। अच्छा लेकिन वो भट्टू साहब की गल ठीक है कि अगर ये आयल वधा देन ना तो इन्होंने डिजाइन चेंज करना पैंदा। हुण इस चैंबर दे हेठ तो उन्होंने कोई कोला वैल्ड कर कोई नहीं देना जिंदे विच 2 लीटर वधा देवण या 4 लीटर। अच्छा तो इंजन का डिजाइन ही उन्होंने चेंज करना पैना। हाँ ये जरूर है भी जिवें हुण इन्हां भट्टू साहब री जुगाड़ लाया हुआ है, फिल्टर वड्डा लाया हुआ है, जे अगर इनके अगे जिवें ATS नूं नदीम साहब री लगा रहा है आयल कूलर लग जाए तो उहदे नाल मजीद 2 लीटर आयल होर वध जाएगा। अच्छा और फिर उहदे नाल आयल कूलर नाल इनू आयल ठंडा होके भी मिलेगा। अच्छा क्योंकि भट्टू साहब भी आप चलाते हैं, मैं भी अपना ट्रैक्टर आप ही चलाना, जिहड़ा मालक खुद चलाता है ना उन्होंने बड़ा ट्रैक्टर का एहसास होंदा है। ठीक है ना, तो बल्कि कदे मालक कोल खड़ा होवे तो ड्राइवर नूं ते बहा दिता जाए ना, तो ड्राइवर मालक का दिल इह काल करता रहिंदा है, वो सोचता रहिंदा, वो हर फेरे उन्होंने समझाता है ब्रेस वध दित्ती खड़ा है, ड्रल कहीं की खड़ा है, लैंक कहीं कर, यानी कि उन्होंने जिन्नी देर आप सीट उत्ते ना बह ते ड्राइव करे ना उनका दिल मुतमिन किसी ते नहीं हुंदा। मालक का चलावन होर है, ड्राइवर का चलावन होर हुंदा है। लेकिन ड्राइवर इस ट्रैक्टर ते बहा देइए ना
ਤੇ 8 ਲੀਟਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਲ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਬਾਤ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪ ਕਿਧਰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤਾਈਂ ਪੱਕਾ ਅੱਧਾ ਲੀਟਰ ਆਇਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਪਾਵਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅਗਰ ਡਰਾਈਵਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ 19 ਮਾਡਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਚਲਾਨਾ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਚਲਾਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਆਇਲ ਕਿਹੜਾ ਘਟਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਧਾ ਲੀਟਰ ਆਇਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮਜ਼ੀਦ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਆਇਲ ਕੂਲਰ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੀਪਾਲਪੁਰ ਵਿੱਚ 385 ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਸ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਆਇਲ ਕੂਲਰ ਜਦੋਂ ਲਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੜਾ, ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਲਦ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਬਸ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਜੀ ਜੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੜਾ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਕਰੀਬਨ 11 ਲੀਟਰ। 11 ਲੀਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਵੱਡਾ ਲਾ ਕੇ ਫਿਲਟਰ ਤੇ ਆਇਲ ਕੂਲਰ ਲਾ ਕੇ ਬਿਲਾਰਸ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆਇਲ ਕੂਲਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ 11 ਲੀਟਰ ਆਇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 11 ਲੀਟਰ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਤੋਂ 120-25 ਘੰਟੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਔਰ ਸਾਡਾ ਆਇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰੰਗਤ ਤਾਂ ਕਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਇਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਆਇਲ ਪੂਰਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ ਕਿ ਆਇਲ ਇਹ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੂਲਰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਠੰਡਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਾਣੀ ਜਿੰਨਾ ਆਇਲ ਗਰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਹੈ। 82 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਹੋਇਆ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨੇ ਆਇਲ ਨੂੰ ਕੀ ਠੰਡਾ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਹਵਾ ਨਾਲ ਆਇਲ ਠੰਡਾ ਹੋ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਇਲ ਠੰਡਾ ਹੋ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਇਲ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਸੜੇਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਲ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਦੋ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ 50 ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ 50% ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਇਹਦਾ ਆਇਲ ਚੈਂਬਰ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ। ਦੂਸਰਾ ਮੁੱਦਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਫਜ਼ਲ ਭੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਲਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਅਫਜ਼ਲ ਭੱਟੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ ਖਰਚਾ? ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਬਿਲਾਰਸ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਬਿਲਾਰਸ ਚਲਾਇਆ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਅਲਗਾਜ਼ੀ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਫੋਰਡ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਖਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਟੋਕ ਸਕਦੇ ਇੱਥੇ ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਾਲ। ਜੀ ਜੀ, ਇਹ 85 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਹੈ ਆਪਣਾ ਟਰੈਕਟਰ, ਬਿਲਾਰਸ 57 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਉਹ 57 ਹੋ ਕੇ 57 ਵਾਲਾ ਹੀ ਤੇਲ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। 85 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਹੋ ਕੇ 85 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਵਾਲਾ ਤੇਲ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ 385 ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਆਸਫ ਬਾਈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣੇ ਨੇ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜੈਲੀ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੰਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜੀ 85 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ। ਅਗਰ ਬਿਲਾਰਸ 57 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਟੋਚਨ ਕਰ ਲਓ ਨਾ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਈਏ ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲਿਆਈਏ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੈਗਾ। ਡਿਸਕਾਂ ਤੇ ਹੱਲਾਂ ਤੇ ਟਰਾਲੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਮੱਦੇ ਮੁਕਾਬਲ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਅਗਰ 100 ਨੰਬਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ 100 ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ 90 ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਮਜ਼ੀਦ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਕਰਾਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਗੱਲ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੰਪਨੀ ਫੀਅਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਫਿਊਲ ਤੇ ਤੇਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਫੀਅਟ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ 640 ਇਹਦੇ ਮੱਦੇ ਮੁਕਾਬਲ ਉਹ ਡੀਜ਼ਲ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਿਲ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਾਲਤ ਪੀਕ ਜਾਂਦਾ 4 ਲੀਟਰ ਤੇ ਡਿਸਕਾਂ ਦੇ ਨੇ ਪੀਤਾ 18 ਥਾਲੀ ਤੇ 3.5 ਲੀਟਰ। ਇਹ ਮੈਂ ਐਵਰੇਜ ਗੱਡੀ ਇਹਦੀ ਟੈਂਕੀ ਫੁੱਲ ਕਰਕੇ ਅੱਛਾ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਿਲਾ ਫੇਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਫੇਰ ਪਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਪਾ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟਰ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਤੋਂ 12 ਲੀਟਰ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ 12 ਲੀਟਰ ਵਾਲੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ ਤੇ 12 ਲੀਟਰ ਪੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਸ ਦੋਸਤਾਂ ਆ ਕੇ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਤਰ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਗੇਅਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਈ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਬਈ ਇਹਨੇ ਮਤਲਬ ਆਹਿਸਤਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਲ ਡੀਜ਼ਲ ਖਾਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਾ ਲਾਓ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਬੱਤਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਤੇ 8 ਲੀਟਰ ਪੀਵੇ, ਲੇਕਿਨ अगर उससे मध्य मुकाबला रूसी ट्रैक्टर ले आने हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 लीटर पीवेगा, एंड 7 लीटर है। इस तरीके हो सकता है 640 जोड़ा है वो भी
ਇਹਦੀ ਨਿਸਬਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਘੱਟ ਡੀਜ਼ਲ ਪੀਂਦਾ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਈ, ਅਫਜ਼ਲ ਭੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਾਏ ਸੁਣ ਲਈ, ਆਸਫ ਕਿੱਚੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਰਾਏ ਪੁੱਛ ਲੈਨੇ। ਆਸਫ ਸਾਹਿਬ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓ ਜਰਾ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੇਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਰਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਹੁਣ। ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਕਈ ਦਫਾ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਵੀ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੈਂਟ ਤੇ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈਵੇਂ ਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਲੂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰਿਕਵਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 2-3 ਟਰੈਕਟਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲੂ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਾਂ ਲਾਈਂਦੇ ਨੇ 40 ਕਿੱਲਾ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬੜੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਵੰਗਾਰ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਟੈਨਾਡਾਈਨ ਪੰਪ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੁਝ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੇ ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਲੀਟਰ ਕਿੱਲੇ ਤੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਾਹਦੇ ਤੇ? ਰੂਟਰ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇਅਰ ਵਿੱਚ 10 ਲੀਟਰ ਫੀ ਕਿੱਲੇ ਤੇ। ਔਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਲਾਟ ਹੈਗਾ ਸੀ 4 ਤੋਂ 5 ਏਕੜ ਦਾ ਲੰਬਾਈ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿੱਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਕਿੱਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਤੂੰ ਕੰਮ ਆਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਮੋਸ਼ਨ ਤਗੜਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵੱਟੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਟੈਂਕੀ ਫੁੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿੱਲਾ ਵਾਹ ਕੇ ਰੂਟਰ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ 12 ਲੀਟਰ ਪੀ ਗਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ 12 ਲੀਟਰ ਇੱਕ ਕਿੱਲੇ ਤੇ ਯਾਰ ਇਹੋ ਚੀਜ਼। ਅੱਛਾ ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਐਡ ਕਰਾਂ ਵੀ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਲਾਵਣ ਵੱਲੋਂ ਡਰਾਈਵ ਵੱਲੋਂ ਨਾ 385 ਸਾਰੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਥੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬੜਾ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲੋਂ। ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੱਸਣੇ ਆ। ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਐਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਐਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਫਿਊਲ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਵੀ ਤੇਲ ਦੀ ਖਪਤ ਘੱਟ ਕਰੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਟਰੈਕਟਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਸਰ ਭਾਈ। ਦੋਵਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਈ ਰਾਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਲਈ ਸੀ ਡੀਜ਼ਲ ਆਇਲ ਚੈਂਬਰ ਤੇ 50-50 ਸੀ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਈ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ। ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ 100% ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਬ ਹੈ ਜੀ, ਮਿਲਰ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਬ ਹੈ ਹੁਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਜੀ ਇੱਥੇ 100% ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਡੀਜ਼ਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ, ਨਿਚੋੜ ਕੱਢ ਲਓ, ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ। ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਡੀਜ਼ਲ ਤੁਹਾਡਾ ਟਰੈਕਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਆਸਫ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਡੇ 2 ਮੁੱਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਆ ਬਸ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ। ਟਾਇਰਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਟਾਇਰਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰੇ, ਟਾਇਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪਾਏ ਆਪਣੇ ਟਾਇਰ? ਮੇਰੇ ਪੈਂਥਰ ਦੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ ਮੇਰੇ ਵੀ। ਕੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਗੌਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਚੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਗੌਰ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਟਾਇਰਾਂ ਬਾਰੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਜਾਣਨਾ ਬਸ ਫਿਲ ਵਕਤ ਵੀ ਆ ਇੰਨੇ ਆਨੇ ਨੇ ਤੇ ਆ ਇੰਨੇ ਆਨੇ ਨੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜਨਗੇ। ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੋਨੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਨਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਬਕਾ ਟਰੈਕਟਰ ਅੱਛਾ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟਾਇਰ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਫੇਮਸ ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਟਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਾਰਟ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਪਾਰਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗੁੱਡੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਪਾਰਟ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਕਰੈਕ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਤਕਰੀਬਨ ਟਰੈਕਟਰ ਮਿਲਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ 3 ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਪੈਂਥਰ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਵੀ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੋਰ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੋਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਂਗਾ। ਗੱਲ ਪਤਾ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਨਾ ਮਿਲਰ ਚ ਇੱਕੋ ਰੇਟ ਹੈ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਰੇਟ ਪੈਂਥਰ ਦਾ ਹੋਰ, ਦੂਸਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹੋਰ, ਉਹਦਾ ਹੋਰ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਪੈਂਥਰ ਦੇ ਨਿਸਬਤ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਪੈਂਥਰ ਅਗਰ ਸਸਤਾ ਹੈ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿੰਨਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਦਾ ਕੰਮ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੀ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਟਾਇਰ ਚੱਲ ਜੇ, ਉਹ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮੈਂ ਮੁੱਦੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਜ਼ੀਦ ਅਫਜ਼ਲ ਭੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਰਾਏ ਲਾਂਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਇਰ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਿਹੜੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਪੈਂਥਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਟਾਇਰ ਪਵਾਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਅਫਜ਼ਲ ਭੱਟੂ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓ। ਟਾਇਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਪੈਂਥਰ ਜੈਨੂਇਨ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਨੇ? ਜੈਨੂਇਨ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਆਏ। ਅੱਛਾ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਇਹ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜੋੜੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਇਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਚੱਲਾਂ ਵੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮਿਲਤ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਿਲਤ ਕੰਪਨੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਡੀਲਰਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਂਥਰ ਵਾਲੇ ਟਾਇਰ ਲੈਣੇ ਨੇ ਤੇ 30-40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਟਰੈਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਸਤਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹਦੇ ਹੋ ਜਰਨਲ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧੂ ਭਰਨਾ ਪਏਗਾ।
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੁਨਾਫਾ ਆਪਣੀ ਕਮਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰਹੇ ਤੇ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਮੁਨਾਫਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਤੋਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆਪਣੀ ਨੇ। ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਖਿਆ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਨਾ ਹੂੰ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੁਆਹਦਾ ਤਿੰਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਹਿਦਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਡੀਲਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਇਹ ਪੈਂਥਰ ਦਾ ਰੇਟ ਹੋਰ ਕਰ ਦੇਵਣ, ਜਰਨਲ ਦਾ ਹੋਰ ਕਰ ਦੇਵਣ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਨਾ ਬੋਝ ਬਣਨ, ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਡੀਲਰਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜੋ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਤਜਰਬਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਅਗਰ ਟਰੈਕਟਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਨਾ 10 ਉਹ 6 ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ 7 ਪੈਂਥਰ ਦੇ ਟਾਇਰ ਹੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟਾਇਰ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ 2024 ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਗਸਾਈ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤਰੇੜਾਂ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਟਾਇਰ ਉਖੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਗਸਾਈ ਇਹਦੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਤੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਂਥਰ ਟਾਇਰ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਈ ਮੁਤਮਿਨ ਹੈਗਾ। ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ ਜੀ? ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਤਮਿਨ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਨਵਾਂ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਵਾਧੂ ਭਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਟਾਇਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਲੈ ਲਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਟਾਇਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਖਾਸ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਵੇਗਾ ਜਾਂ ਘੱਟ ਪੀਵੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜੇਬ ਹੈ ਨਾ ਉਹ 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਵੇਗਾ। 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ 50,000 ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਛੱਤ ਲਵਾਓ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਥੱਕ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਥੱਕ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਛਤਰੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਜੀ। ਆਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਛਤਰੀ ਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਾਲ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਚ ਆਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਛਤਰੀ ਲਾਤੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਮੰਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਫੀ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਆਹ ਛਤਰੀ ਲਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ ਕੱਲ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲਾਓ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ 100 ਆਨੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਉਹ ਛਤਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਣੀ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਹ ਨਾ ਲਾਓ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਦੀ ਜਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਆ। ਉਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ, ਜਿਹਨੇ ਭਾਈ ਇੱਕ ਦਫਾ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲਾਤੀ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਘਮਾਉਣਾ ਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਨਮਨ ਛਤਰੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸੇਫਟੀ ਹੈ ਉਹ ਛਤਰੀ ਦੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਹੋਣ ਜਾਈ ਯਾਰ। ਕੁਝ ਖਿਆਲ ਕਰੋ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਖਿਆਲ ਕਰੋ। ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਯਾਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਲਾਈ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਟਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਗੰਨੇ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਅਕਸਰ ਜਾਂ ਆਲੂ ਦਾ, ਅਕਸਰ ਹੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜਾਂ ਪਿੰਨ ਉਹ ਜਾਂ ਕੁੰਡਾ ਟਰਾਲੇ ਦਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਖੜਾ। ਫਿਰ ਅਗਰ ਉਹ ਸੇਫਟੀ ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਕੰਪਨੀ ਲਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਪੈਸੇ ਖਿੱਚਣੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਵਰਨਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਹਾਲੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਵੀ ਹਾਲੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਈ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਕਿ ਮੈਂ ਟਰਾਲੇ ਦਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਲਗਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਵਾਓ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਇਹ ਦਿਆਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ, ਛਤਰੀ ਨਾ ਲਾਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਅਗਰ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਲੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਮਾਡਲ ਛਤਰੀ ਲਾਓ, ਤਕੜੀ ਲਾਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਮਤ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇਹ ਆਖਾਂਗਾ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਡਿਲਕਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਹ ਛਤਰੀ ਨਾ ਲਾਓ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਜਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਖੇਡੋ। ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਲਵਾ ਲਈ ਨਾ ਉਹਨੇ ਲਵਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ ਚ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਇਤਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਇੱਕ ਦੋ ਟਾਪਿਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਆਪਣੀ ਵੀ ਰਾਏ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ 85 ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ 640 ਜਾਂ ਰੂਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੱਸਣ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੰਨੇ ਲੀਟਰ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਖਣ ਵੀ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਫਲਾਣਾ ਘੱਟ ਪੀਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੀ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਲਈਏ। ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 85 ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰੂਸੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਹ ਕੰਮਾਂ ਤੇ। ਓਕੇ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।